آج مشہد میں مولا رضا علیہ السلام کے روضے پر ہمارا دوسرا دن تھا اور ہمارا سالار ہمیں بہشت مولا رضا علیہ السلام پر لے آیا۔ یہ بہشت مولا رضا علیہ السلام وہ قبرستان ہے جہاں پر صالحین، علماء کرام اور اصحاب کرام، یقیناً یہ قبرستان کسی بہشت سے کم نہیں تھا، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہونا ہر مومن کی، ہر انسان کی، ہر شخص کی خواہش ہے، لیکن یہ خواہش ہر انسان کی پوری نہیں ہوتی، ہر مومن کی پوری نہیں ہوتی۔ اب ہمارا قافلہ آہستہ آہستہ سے بہشت مولا رضا علیہ السلام کی طرف رواں دواں تھا۔ جیسے یہاں پر انسان داخل ہوتا ہے تو بس قبروں کے نشان ہی نظر آتے ہیں اور اوپر نام لکھے نظر آتے ہیں۔ خیر، ہمارے سالار نے ہمیں بتا دیا تھا، اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا پاؤں کسی کے نام پر نہ آئے، اور ساتھ میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس سے گزر کر انسان جا سکتا تھا، مطلب ایک راستہ بنا ہوا تھا جس راستے پر چل کر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر کے ساتھ ساتھ ایک درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے، اگر اس سے انسان جائے تو نام پر پیر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ساری جوتیاں پورے قافلے نے ایک جگہ پر جمع کرا دی۔ خیر، مجھے نا یہ چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے کہ سب کے شوز ایک جگہ پر جمع کر لیے جاتے ہیں اور ان کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے، جب تک وہ ٹوکن واپس نہیں کیا جاتا تب تک ہمیں وہ شوز نہیں مل سکتی۔ یہ جگہ اتنی حرمت والی اور اتنی پاک ہے کہ انسان کو چاہیے کوشش کرے کہ اپنی شوز یا تو اپنے ہوٹل میں تو خیر نہیں اتار سکتے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اس وجہ سے تو یہاں پر جمع کرا دے اور شوز کے ساتھ بالکل بھی اندر داخل نہ ہو، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی حرمت والی ہے، ایسی قبولیت والی جگہ ہے جہاں پر انسان اگر کوئی بھی دعا مانگے، ان کے وسیلے سے کسی بھی قسم کی شرعی دعا مانگے، وہ انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ یہی وسیلہ ہے ہماری دعا کی قبولیت کا۔ کیونکہ دعا اگر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی تو خدا کبھی بھی اپنے نائب مقرر نہ کرتا، اپنے انبیاء، اپنے صالحین، اپنے اماموں کو نہ بھیجتا۔ یقیناً یہی ہماری دعاؤں کا وسیلہ ہے جو کہ ہماری دعائیں اپنے رب تک پہنچاتے ہیں اور ہماری دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کسی بھی اسکول کے پرنسپل سے ملنے کے لیے آپ جیسے اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گارڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گارڈ کے بعد شاید آپ کو ٹیچرز آ کر ملتے ہیں اور تب جا کر آپ کی ملاقات اس پرنسپل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ نے کسی ڈی ایس پی یا ایس ایچ او یا کسی بھی بڑے عہدے والے شخص کو ملنا ہوتا ہے تو آپ پہلے اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جو اس کو جانتا ہو، جو آپ کو اس تک رسائی پہنچا سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ ہماری دعائیں ان تک پہنچ سکیں اور وہ ہمارا وسیلہ بن سکیں خدا تک پہنچنے کا۔ خدا خود فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو تم میرے انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہیں ہر چیز سے نواز دوں گا۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر مولا امام رضا علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ یہ مولا رضا علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی شرعی دعا ہے تو یقین کریں، آپ دل میں دعا کریں، بس ایک بار دل سے سچی دعا کر لیں، یقیناً انشاءاللہ آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ حرم پاک کی یقین کریں خوبصورتی اتنی ہے جس کو میں آپ کے سامنے کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اس کی خوبیاں بیان کرنے میں، اس کی خوبصورتی بیان کرنے میں دن رات ایک کر دینا، یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کی خوبصورتی کو اچھے انداز میں بیان کر سکے گا۔ حرم پاک کے جتنے بھی صحن میں اب تک گیا ہوں، جہاں سے بھی گزرا ہوں، اندر جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں یا تو مجھے سونے کی، حرم پاک کے جتنے بھی صحن اب تک میں وزٹ کر چکا ہوں، جہاں پر میں گیا ہوں، جیسے ہی میں اندر جاتا تھا یا تو مجھے سونے کے دروازے نظر آتے تھے یا ہر طرف چاندی ہی چاندی نظر آتی تھی۔ حرم پاک اتنا خوبصورت اور عالیشان کیوں نہ ہوتا، یقیناً یہ دونوں جہانوں کے سرداروں کے حرم ہے، جو کہ اگر ایک بار کسی پر راضی ہو جائیں تو وہ ساری دنیا آخرت کے لیے اس کو سنوار دیتے ہیں۔ اب یہ جو سامنے آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سید ابراہیم رئیسی مدفن ہے، جن کو کچھ عرصہ پہلے شہید کیا گیا تھا۔ سید ابراہیم رئیسی کو بھی مولا رضا علیہ السلام کے حرم پاک کے اندر ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ وہ صحن ہے جہاں پر پورے صحن کے اندر، یہ جو آپ اوپر چھت نما دیکھ رہے ہیں نا، پورا صحن، اس پوری چھت کے اوپر مکمل سونے کے ساتھ پورا قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یقین کریں صرف اور صرف سونے کے ساتھ پورا قرآن مجید یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ حرم مولا رضا علیہ السلام اتنا بڑا ہے، یقین کریں کل بھی، آج ہمیں کوئی دوسرا دن ہے مشہد، کل صبح ہم پہنچے تھے، کل بھی ہم 3 سے 4 گھنٹے یہاں پر گزار کر گئے تھے، سارا مطلب دیکھ کر گئے تھے، اور آج بھی ہمیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم سارا مطلب وزٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی یقین کریں بندہ جہاں بھی جاتا ہے ابھی لگتا ہے ایسے بس ابھی ختم ہو جائے گا اس کا احاطہ، ابھی ختم ہو جائے گی اس کی لمٹ، لیکن ختم ہونے میں آتا ہی نہیں ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ہے کہاں پہ۔ اتنا بڑا ہے، یقین کریں اتنا بڑا ہے نا حرم پاک، سمجھ ہی نہیں آتی بندہ ہے کہاں پہ۔ یقین کریں اگر کوئی انجان بندہ یہاں پر آ جائے نا اور کوئی 1-2 دن، میں کہتا ہوں 15 دن بھی یہاں پہ وزٹ کرتا رہے نا، اس کو
पता नहीं चलेगा वो कहाँ है और कैसे जा रहा है। इतना मतलब बड़ा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अभी इस साइड से हम आए हैं, इस साइड से, और इस साइड पे वापस जाएंगे और पता नहीं अब और कहाँ पे जाएंगे, लेकिन अभी तक भी हम मुकम्मल इसको विज़िट नहीं कर सके। और मुझे तो लगता है हम यहाँ पर अगर एक मंथ भी गुजारे ना, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं एक एक जगह विज़िट कर सकूँगा और मुझे पता चलेगा कि मैं एक एक जगह पे जा सकूँ। मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन कौन सी भी जगह विज़िट कर चुका हूँ, और मुझे लोकेशन का पता नहीं चलेगा मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ, इतना बड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई अनजान बंदा अगर यहाँ पे आए तो मे भी वो गुम भी हो सकता है, उसको तलाशना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये मौला की अता है कि लाखों हज़ारों लाखों इंसान यहाँ पे आते हैं, वो भी अनजान, जिनको कुछ नहीं पता होता। जैसे कि अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ना गुम नहीं हो रहे, हमें कोई चीज़ मतलब भूल नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये मौला की अता है। यहाँ पर कोई भी बंदा आकर ना, हम लाखों की तादाद में अनजान लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी यहाँ से गुम नहीं हुए। मैं कहता हूँ अगर मैं पूरा मंथ भी यहाँ पर व्लॉगिंग करता रहूँ ना, और कैमरे में एक एक चीज़ अपनी रिकॉर्ड करता रहूँ। अभी तो मैं खैर एक एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि यार अब ज़ाहिर सी बात है, बंदे को इबादत भी करनी होती है, पर हर टाइम मोबाइल लेके घूम तो नहीं सकता ना, और ना ही मैं घूमता हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलता है पहले ज़ियारत करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ। मैं पूरा महीना भी ना यहाँ पर अगर शूटिंग करता रहूँ, अपना मोबाइल ऑन करके रखूँ, एक एक जगह पर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा हरम नहीं दिखा सकूँगा। मुझे इतना लग रहा है, इतना बड़ा है ये। अभी ये सामने येलो कलर में, येलो सूट में इरफान भाई जा रहे हैं। इरफान भाई बता रहे हैं कि हरम पाक के ना 72 सहन है, 72 और हमने तकरीबन अभी मुझे लगता है कोई 2 से 3 ही विज़िट किए होंगे। और आप सोचेंगे कितना टाइम लगेगा बंदे को एक्सप्लोर करते करते यहाँ। अगर आप चाहते हैं ना दिल्ली सुकून और जन्नत देखना चाहते हैं, जीते जी अगर ज़िंदगी में अपनी जन्नत देखना चाहते हैं ना, यकीन करें मौला अलैहिस्सलाम का फरमान भी, अगर किसी इंसान को ना ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में जन्नत देखनी है ना, वो आके हमारी ज़ियारत कर ले। अगर किसी को यकीन करें अभी भी ना, जीते जी किसी को अपनी ज़िंदगी में जन्नत देखनी है तो आए मौला का हरम देखे, और फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इस हरम पाक की कितनी अहमियत है। भाईजान अगर आपको यकीन करें ज़िंदगी में सुकून और बरकत चाहिए ना, आएँ, पैसा लगाएं, अपना हलाल का पैसा लगाएं, अपना वीज़ा लगवाएं, पासपोर्ट बनवाएं और आएँ मौला की ज़ियारत करें, ईरान को विज़िट करें। एक बार आके देखें तो सही, जो यहाँ पे दिली सुकून है ना, यकीन करें इस हरम पाक की बरकत ही इतनी है, बंदे को सब कुछ भूल जाता है। बस बंदा कहता है यहीं पर है। अब यकीन करें 4था-5वां दिन है, महसूस ही नहीं हो रहा। कल हम यहाँ पे पहुँचे ना, कल से महसूस भी नहीं हो रहा कि हम अपने घर से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से बाहर हैं, और किसी अनजान शहर में, किसी अनजान मुल्क में आए हुए हैं। यकीन करें महसूस ही नहीं हो रहा, ऐसे लगता है हमारा अपना घर है, जैसे हम सदियों से यहीं पे रह रहे हो। इतनी बरकत है हरम पाक की। ये वो जगह है जहाँ पर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की सबील लंगर में चलाई जाती है, और जहाँ पर तमाम आने वाले ज़ायरीन को यहाँ पर कहवा की सबील करवाई जाती है, क्योंकि आजकल यहाँ पर सर्दी चल रही है, इसी वजह से कहवा की सबील चलाई जाती है। चाहे यहाँ पर कोई फॉरेन कंट्री से आया हो, हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से आया हो, या फिर या वो ईरानी हो, लोकल हो, सबको यहाँ पर लंगर दिया जाता है। इसी वजह से जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर कहवा की सबील चल रही है, तो हम भी सारा काफ़िला वहाँ पर पहुँच गए और अपना अपना कहवा लेकर उसको एंजॉय करने लगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये कहवा जो था ये ज़ाफ़रान का बना हुआ था, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी था और कमाल था। फिर जैसे ही मैं हरम पाक की उस साइड पर गया जहाँ पर बाथरूम वगैरह थे, तो मैं सच में बहुत दंग रह गया था, क्योंकि ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस साइड पे बाथरूम है। यकीन ऐसे लग रहा था कोई महल बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी जो सारे नल लगे हुए थे पाँव हाथ धोने के लिए, वो भी सारे सेंसर के मुताबिक काम करते थे। जैसे ही आप अपना हाथ आगे लेकर जाते हैं, सेंसर को पता चल जाता है, वो उसी टाइम आपको पानी दे देता है, और जैसे ही आप अपना हाथ उससे आगे करते हैं या पीछे करते हैं, तो सेंसर को पता चल जाता है कि अब हाथ मेरे सामने नहीं है, तो पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद हम हरम पाक में उस शहर में पहुंचे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आते हैं, बाकी किसी को नहीं आने दिया जाता। यहां पर तमाम ज़ायरीन के नाम लिखे जाते हैं, और शाम को 7 बजे के बाद कुरानंदाजी की जाती है। जिसका नाम निकलता है उसको मौला की हरम की तबरुकात दिए जाते हैं, जिसमें कुछ अलम पाक होते हैं और कुछ फूल वगैरह होते हैं। अल्लाह ताला मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के किला के बारे में फरमाते हैं कि मेरा मजबूत किला है, जो भी इस किले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से निजात पा गया। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के किला में दाखिल हो गया, हरम में दाखिल हो गया, वो अल्लाह ताला के अजाब से निजात पा जाएगा। फिर इसके मुतालिक मौला रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलमा तौहीद की शराइत में से एक शराइत मेरी विलायत भी है। मतलब जिसने मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल नहीं किया, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। खुशकिस्मत है हमारी फैमिली की हमें मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक के फूल मिले, वो फूल जो कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री के ऊपर लगाए जाते हैं। आज की कुरानदाज़ी
قاضی میں میرے بھائی ذوالقرنین کا نام آ گیا تھا اور اسی کی بدولت ہمیں وہ تبرکات دیے گئے۔ مولا کے شہر میں ٹھہرتے ہوئے میری مولا سے دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے کہ جو بھی لوگ، جو بھی انسان، جو بھی میرے بھائی، دوست، بہنیں یہ چاہتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ مولا کا زوار بنے، تو انشاءاللہ وہ خود سے ایک پکا عہد کر لیں کہ ہم نے مولا کا زوار بننا ہے، تو انشاءاللہ ان کا بلاوا ضرور آئے گا اور وہ ضرور مولا کا زوار بنیں گے۔